Hello everyone. 자, 오늘 요한복음 10장 1절부터 본문 시작하도록 하겠습니다. The good shepherd and his sheep. 자, 선한 목자 그리고 그의 양들. Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way is a thief and a robber. 자, Very truly I tell you Pharisee, 바리새인들아 내가 진실로 너에게 말한다. Anyone who does not enter the sheep pen. 자, 양의 우리를 자, by the gate. 문을 통하여 양의 우리를 자, 들어가지 않는 자 누구든지 but climbs in by some other way. 다른 방법으로 넘어가는 자, 이렇게 올라타서 넘어가는 자는 is a thief. 도둑이요, robber. 강도라. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. 자, the one who enters by the gate. 문으로 들어가는 자는 양들의 목자다. 그렇죠? 문을 통해서 들어가는 자가 참 목자이고 문을 통하여 들어가지 않는 자들은 강도이고 도둑들이다. 그렇죠? The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. 자, gatekeeper, 문지기는 자 문을 연다. 그를 위해 선한 목자가 들어올 수 있도록 선한 목자를 위해 문을 열어준다. And the sheep listen to his voice. 그리고 양들은 그 선한 목자 그의 음성을 듣는다. He calls his own sheep by name and leads them out. 자, 선한 목자는 그는 부른다. 그에게 속한 그의 양들을 by name, 이름으로 하나하나씩 이름을 기억하면서 양들을 부른다. 그리고 leads them out. 그리고 그들을 leads out. 밖으로 인도하여 낸다. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. When he has brought out all his own, 그가 선한 목자가 brought out, 다 데리고 나오다, all his own, 모든 그의 양들을, 그에게 속한 모든 양들을 데리고 나왔을 때, he goes on ahead, 자, on ahead, 앞서 가신다. 선한 목자는 앞서간다. 그 양들 앞서간다. 그들을 앞서간다는 sheep follow him. 그의 양들은 그를 따른다. 왜냐하면 they know his voice. 그들은 그의 음성을 알기 때문이다. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. 하지만 그들은 절대로 낯선이 이상한 사람을 절대로 따르지 않을 것이다. 양들은 이상한 자를 절대로 타인을 절대로 따르지 않을 것이다. 사실 they will run away from him. 그들은 도망칠 것이다. 그 타인에게서부터. 왜냐하면 they do not recognize a stranger's voice. recognize란 말은 인지하다, 알아채다, 알아듣다 그런 뜻인데 그 양들이 인지하지 못한다. A stranger's voice. 타인의 음성을 인지하지 못하기 때문이다. 낯선이의 음성은 알아듣지 못하고 오히려 경계심을 갖고 도망간다는 거죠. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. 자, 예수님께서는 사용하셨어요. This figure of speech란 말은 이 비유를 이런 식의 비유를 사용하셨어요. 하지만
The Pharisees did not understand. 바리새인들은 이해하지 못했어요. 알아듣지 못했어요. What he was telling them. 예수님께서 그가 그들에게 말씀하시는 이 내용을 알아듣지 못했다. Therefore, Jesus said again, Very truly I tell you, I'm the gate for the sheep. 자, 그러므로 예수님께서 다시 말씀하셨어요. 진실로 너에게 말하노니, I'm the gate for the sheep. 내가 문이 된다. 내가 문이다. 양들을 위한 문이다. 내가 양의 문이다. 양의 우리로 들어갈 수 있는 그 문, 양들이 들어갈 수 있는 그 우리로 들어갈 수 있는 그 문이라고 말씀하시는 겁니다. 이제 비유로 말씀하시는 거죠. 자, all who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. 자, all who have come before me. 자, 내 전에 왔던 모든 이들은 도둑들이요 강도들이다. 하지만 양들은 have not listened, 듣지 않았다. 그들의 음성에. 그들의 말씀, 그들의 음성을 듣지 않았다. 내 양들은 도둑들과 강도들의 음성을 듣지 않았다. I'm the gate. 내가 양의 문이다. 내가 문이다. Whoever enters through me. 자, 누구든지 나를 통하여 들어가는 자는 will be saved. 구원을 받을 것이다. They will come in and go out and find pasture. 그들은 come in, 들어올 것이고 and go out, 나갈 것이다. 그들은 들어오고 나갈 것이다. and find pasture. pasture이라는 이 단어는 초원, 풀밭. 그래서 풀밭에서 이제 마음껏 먹이를 먹을 수 있는 거죠. 우리나라 성경에서는 꼴이라고 이제 표현되어 있습니다. 꼴을 얻을 것이다. 그들의 양식을. 그래서 풀밭의 초원의 그 양식을 얻게 될 것이다. 나를 통하여 들어오고 나가는 자는 꼴을 얻을 것이다. 양식을 얻을 것이다. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. 자, 도둑은 들어온다. Only to steal, kill and destroy. 빼앗고 죽이고 멸망시키기 위해 도둑은 온다. I have come. 내가 온 것은 that they may have life. 그들이 생명을 얻고 그리고 have it, eat. 이것도 생명인데 그 생명을 온전히 더 풍성하게 얻게 하려는 것이다. 그렇죠? 지금 이제 악한 마귀는 그 도둑으로서 와서 빼앗고 죽이고 멸망시키려고 하지만 인간의 영혼들을, 그러나 예수님께서 오신 이유는 우리에게 생명을 주고 우리에게 더 생명을 더 풍성히 얻게 하시려고 지금 오셨다라는 겁니다. I'm the good shepherd. 나는 선한 목자다. 좋은 목자다. The good shepherd lays down his life for the sheep. 자, 좋은 목자는 lays down his life. 그의 생명을 버린다. 내려놓는다. 그의 생명까지도 희생한다라고 이해할 수 있겠죠. For the sheep. 그 양을 위해. 자기의 양을 위해 선한 목자는 목숨까지도 버릴 수 있다. 내려놓는다. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. 자, hired hand란 말은 고용된 손길들. 그러니까 고용된, 돈을 받고 일하는 사람들을 얘기하는 거죠. 이 자들은 목자가 아니다. 그리고 그 양을 소유하지도 않는다. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. 그래서 그가 그 고용된 자가 그냥 일하는, 우리나라 성경에서는 삭군이라고 되어 있는데, 고용된 자가 늑대가 오는 것을 보면 그는 버린다. 양들을. 그리고 도망간다.
Then the wolf attacks the flock and scatters it. 그리고 나서 이제 지키는 그 사람이 없기 때문에 늑대가 the flock, 그래서 양들을 여기서 보면은 그렇죠. flock이면은 양들 무리를 말하는 거죠. 늑대가 양들 무리를 공격하고 그것을 헤쳐놓는다. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. 그 남자는, 그러니까 그 사람은, 고용된 자는 도망간다. runs away. 왜냐하면 그는 그냥 고용된 자이기 때문이고 cares nothing. 아무것도 상관하지 않는다. 돌보지 않는다. 양들을. cares nothing이란 말은 상관하지 않는다. 아무것도 care하지 않는다. 양들을. I'm the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. 자, 나는 좋은 목자다. 선한 목자다. 나는 내 양을 알고 내 양은 나를 안다. 아버지께서 나를 아시듯이 just as and I know the Father. 그리고 내가 아버지를 알듯이 아버지가 나를 아시고 내가 아버지를 알듯이 I lay down my life. 나는 양들을 위하여 내 생명을 내어놓는다. 내려놓는다. 목숨까지도 버린다. I have other sheep that are not of this sheep pen. I have other sheep. 나는 다른 양들을 또 가지고 있다. That are not of this sheep pen. 이 우리의 are not of, 속하지 않은 다른 양들이 내겐 또 있다. I must bring them also. 나는 그들 또한 데리고 와야만 한다. Must bring, 데리고 오다. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. They too will listen to my voice. 그들, 자, 이 양의 우리 밖에 있는 또 다른 데 있는 내 양들, 그들도 내 음성을 들을 것이다. 그리고 there shall be one flock. 한 양의 무리가 있게 될 것이다. 그리고 한 목자가 있게 될 것이다. 그렇죠. 지금 이걸 어떻게 해석할 수 있을까? 그러면 유대인들, 이스라엘 자손들이 이제 잃어버린 양들, 그러니까 예수님의 이제 양의 무리라고 한다면 또 다른 양의 무리가 있다. 또 다른 양들이 내게는 있다라고 한 그 양들은 이방인들. 그래서 지금 우리가 예수님을 믿고 알게 됐죠. 그래서 우리가 예수님을 우리의 선한 목자라고 고백하는데 우리가 이제 예수님의 양들이 된 거죠. 아마 우리를 향해서 말씀하신 걸로 해석이 가능합니다. 그래서 지금 기존에 있는 양들과 또 예수님께서 다른 곳에서 데리고 올 그 양들을 합해서 한 양의 무리가 이제 있게 될 것이고 이제 한 목자, 예수님 한 목자가 있게 될 것이다. 이렇게 말씀하시는 거죠. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. 자, 내 아버지께서 나를 사랑하시는 이유는 that I lay down my life. 내가 내 생명을, 내 목숨을 내려놓기 때문이다. Only to take it up again. it은 내 생명입니다. 예수님의 생명. 그것을 take up, 다시 취하기 위해, 아니면 다시 얻기 위해. 내가 내 목숨을 버리는데 그 목숨을 다시 취할 것이다. 다시 얻게 될 것이다. 그것을 다시 얻기 위해. 그렇죠. 지금 예수님께서는 이제 목숨을 우리를 위해서 십자가에서 내던지실 것이고 그리고 3일 만에 부활하심으로써 다시 그 목숨을 영원한 생명을 얻게 되실 것이죠. 그래서 예수님 말씀은 내가 내 목숨을 버리는 것은
그것을 내가 다시 얻기 위함이다. 이렇게 말씀하시는 겁니다. 다시. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. 자, 아무도 예수님의 생명을 그것을 내게로부터 가져갈 수 없다. 취할 수 없다. But I lay it down of my own accord. My own accord란 말은 내 의지로, 내 뜻으로. 예수님께서는 예수님의 자신의 생명을 내려놓는다, 버린다, 예수님 자신의 의지로. 그러니까 누가 예수님의 생명을 빼앗는 것이 아니라, 그러니까 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 뭐 마귀라든지 거기 예수님을 실제로 죽였던 로마인들이 예수님의 목숨을 강제로 취한 것이 아니라, 예수님은 이제 죽기 싫었는데 예수님이 죽을 수밖에 없었던 게 아니라, 예수님은 그 십자가에서 목숨을 내던지기 위해서 이 세상에 오셨고, 예수님 자신의 의지로 우리를 위해서 죽으셨다라는 것이죠. 누구도 예수님의 생명을, 감히 하나님의 아들의 생명을 가져갈 수 있는 대상은 없는 것이죠. 예수님 스스로 내려놓지 않는 이상. I have authority to lay it down and authority to take it up again. 나는 권세가 있다. 그거 생명을 버릴 수 있는, 내려놓을 수 있는, 그리고 또 권세가 있다. 그것을 다시 취할 수 있는, 다시 얻을 수 있는. 그렇죠? 온전히 나의 뜻에 달렸다라는 거죠. This command I received from my father. 이 명령을 나는 내 아버지로부터 받았다. The Jews who heard these words were again divided. 자, 예수님의 이러한 말씀을 들었던 유대인들은 다시금 분열되었다. 나뉘어졌다. Many of them said, 많은 이들이 말했다. He is demon possessed and raving mad. 예수는 귀신 들렸어. 그리고 raving mad, 완전히 미쳤어. Why listen to him? 왜 그의 말을 듣는 거야? But others said, 하지만 다른 이들은 말했어요. These are not the sayings of a man possessed by a demon. 자, 이러한 말씀들은 are not, 아니다. The sayings of a man possessed by a demon. 자, 귀신 들린 사람의 입에서 나올 수 있는 말들이 아니다. 그렇죠? Can a demon open the eyes of the blind? 악령이, 귀신이 시각장애인의 눈을 뜨게 할 수 있는 것인가? 이것도 아주 논리적인 반박이죠. 그렇죠. 귀신 들린 자가 어떻게 이러한 엄청난 말씀을 권세 있게 선포할 수 있으며, 그리고 어떻게 귀신이 하나님의 허락도 없이 맹인의 눈을 뜨게 할 수 있다는 말입니까? 네, 이제 요한복음 10장 21절까지 한번 공부를 해봤습니다. 오늘도 긴 시간 함께 해주셔서 감사드립니다. 좋은 하루 보내시길 바랍니다.